جنوبی پنجاب کے شہری دلیری سے کورونا کا مقابلہ کرنے لگے۔ نشتر اسپتال ملتان کے 21 ڈاکٹرز اور 2 سٹاف نرسز صحتیاب۔ طیب اردگان اسپتال نے صحتیاب ہونے والے مسیحاؤں کو ڈسچارج کر دیا۔ بہاولپور میں اب تک 1300 تبلیغی ارکان نے کورونا کو پچھاڑا۔ رحیمیہ خان میں 708 افراد کورونا کو ہرا کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ ترکی اسپتال مظفر گڑھ میں 30 افراد نے کورونا کو مات دے دی۔ نشتر کے مریضوں کے لیے 35 وینٹیلیٹرز طیب اردگان ہسپتال کے اندر جو ہیں وہ طیب اردگان ہسپتال کے اپنے وینٹیلیٹرز ہیں۔ کسی نے نشتر سے کوئی وینٹیلیٹر یا ملتان سے کوئی وینٹیلیٹر کہیں نہیں کیا۔ نشتر اسپتال میں تمام سہولتیں موجود ہیں۔ پنجاب میں 10 نئے فیلڈ اسپتال قائم کیے۔ نشتر لیب کو لیول 3 لیب بنا دیا گیا ہے۔ نشتر کا کوئی وینٹیلیٹر کہیں نہیں گیا۔ نشتر اسپتال میں 2000 سے زائد ٹیسٹنگ کٹس موجود ہیں۔ ہر ڈاکٹر کو N95 ماسک دے دیے گئے ہیں۔ وزیر صحت یاسمین راشد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکوہ دور کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے فرنٹ لائن سولجر کی کورونا کو شکست۔ 53 متاثرہ ڈاکٹرز میں سے 26 کے ٹیسٹ منفی آئے۔ وزیر صحت یاسمین راشد کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ صوبہ بھر میں 12,000 لوگ قرنطینہ میں موجود ہیں۔ یاسمین راشد کی 60 سال سے زائد عمر کے حضرات کو گھر پر رہنے کی تلقین۔ وائرس ڈیڈ باڈی سے بھی پھیلتا ہے۔ شیخ زاید اسپتال رحیمیہ خان میں وزیر صحت یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہا 80% لوگوں کو وائرس لگنے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کی گزارش کر دی۔ فیصل عیدی کی کاوشوں کو سلام پیش کیا، کہا کہ 100 ارب سے زائد کی رقم شہریوں میں تقسیم ہوگی۔ کورونا وائرس کے خلاف ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس ناقابل فراموش کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوری قوم اور حکومت کو اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے خدمات پر فخر ہے۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی زیر سربراہی شیخ زاید میڈیکل کالج اور اسپتال کے اکیڈمک کونسل کا اجلاس، کہا بطور ڈاکٹر ہم نے گھبرانا نہیں بلکہ احتیاط کے ساتھ دوسروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا جتنے بھی نرسز اور دوسرے جو فرنٹ لائن پہ وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی ایفرٹ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کورونا متاثرین کی خدمت کرنے والے لائق تحسین ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں پریس کانفرنس، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ الیکشن آئیں گے تو ہم لڑ لیں گے مگر ابھی کورونا سے لڑنا ہے۔ پارٹی کارکنان سے ضرورت مندوں کی مدد کی اپیل کی، کہا کہ جیالے دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ حکومت کو چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات، صوبے میں روزانہ کورونا ٹیسٹ کرنے کی استعداد بڑھا دی گئی۔ 8 لیبارٹریاں اپ گریڈ، ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں ایک لیبارٹری کو اپ گریڈ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ عاصم سلیمان خان کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، سرکاری محکموں کے تعمیرات سے متعلق شعبوں کو ضروری سٹاف کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈی جی خان میں BSL-3 لیب تاحال فعال نہ ہو سکی، کنسٹرکشن کا کام بھی باقی۔ کورونا کی تشخیص کے لیے شہریوں کو مشکلات۔ MS ٹیچنگ اسپتال شاہد حسین مکسی کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر لیب کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا۔ چند دنوں میں لیب کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اکوپمنٹ سارا پہنچ گیا ہے، جو کنسٹرکشن کی چینجز کرنی تھی وہ ساری ہو چکی ہے اور یہ بھی کام بہت تیزی سے ہوا ہے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جو ہے وہ آفیسز تھے۔ رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیے عالمی سطح پر اعزاز۔ گلوبل چیمبر آف کامرس فائنا نے کورونا وائرس ایمرجنسی میں بہترین کردار پر رحیمیہ خان چیمبر کی خدمات کو سراہا۔ ادھر ایگزیکٹو ممبر عثمان محمود نے طبی عملے کو PPE کٹ اور ماسک N95 کا تحفہ دیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں گے، معروف بزنس مین چودھری ذوالفقار علی انجم نے یقین دہانی کروا دی۔ ہر شہری کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ عید سے قبل مارکیٹیں کھولی جائیں گی یا نہیں، حکومت کا محدود اوقات کار کے لیے پنجاب بھر میں مارکیٹیں کھولنے پر غور شروع۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال تاجروں اور سٹیک ہولڈر سے حتمی مذاکرات کریں گے۔ میاں اسلم اقبال کاروباری افراد کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے کوشاں۔
कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का बिजनेस कम्युनिटी के हक में बड़ा फैसला। दफा 144 में नरमी की जानिब एक और कदम। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को रिलीफ दे दिया। प्रेस इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार बहाल हो गया। कहा कि सुबह 9 से 5 बजे तक फूड आइटम, ज़राई आलात और अद्वियात, जानवरों की खुराक की दुकानें खोली जाएं। रमजानुल मुबारक के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। आईजी पंजाब शेख दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। इबादत के हवाले से हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा कि जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में 70,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े तबलीगी मरकज अब्दाली मस्जिद को नमाज पंजगाना की अदायगी के लिए खोल दिया गया। मस्जिद इंतजामिया हुकूमत की तरफ से जारी किए गए SOPs पर अमल करने की पाबंद होगी। इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद को मुकम्मल डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की ताजिर बरादरी का लॉकडाउन खोलने का मुतालबा। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले ताजिर परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से मुकर्ररा वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1200 गाड़ियां बंद। शहरियों को 17 लाख के जुर्माने भी आयद। उधर खानपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकार के साथ धक्कम पहल पर एक दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। डीजी खान में BSL 3 लैब तहाल फाल ना हो सकी। कंस्ट्रक्शन का काम भी बाकी। कोरोना की तशखीस के लिए शहरियों को मुश्किलात। MS टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मक्सी का कहना है कि कुछ वजूहात की बिना पर लैब को अपग्रेड नहीं किया गया। चंद दिनों में लैब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इक्विपमेंट सारा पहुंच गया है। जो कंस्ट्रक्शन की चेंजेस करनी थी वो सारी हो चुकी है और ये भी काम बहुत तेजी से हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ऑफिसेस थे। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए आलमी सतह पर एजाज। ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाइना ने कोरोना वायरस इमरजेंसी में बेहतरीन किरदार पर रहीमिया खान चैम्बर की खदमात को सराहा। उधर एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद ने तिब्बी अमले को PPE किट और मास्क N95 का तोहफा दिया। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इकदामात का साथ देंगे। मारूफ बिजनेसमैन चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम ने यकीन दहानी करवा दी। हर शहरी को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी की। ईद से कबल मार्केटें खोली जाएंगी या नहीं। हुकूमत का महदूद औकात-ए-कार के लिए पंजाब भर में मार्केटें खोलने पर गौर शुरू। सूबाई वजीर असलम इकबाल ताजरों और स्टेक होल्डर से हतमी मुज़ाकरात करेंगे। मियां असलम इकबाल कारोबारी अफराद को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशां। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का बिजनेस कम्युनिटी के हक में बड़ा फैसला। दफा 144 में नरमी की जानिब एक और कदम। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को रिलीफ दे दिया। प्रेस इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार बहाल हो गया। कहा कि सुबह 9 से 5 बजे तक फूड आइटम, ज़राई आलात और अद्वियात, जानवरों की खुराक की दुकानें खोली जाएं। रमजानुल मुबारक के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। आईजी पंजाब शेख दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। इबादत के हवाले से हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा कि जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में 70,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े तबलीगी मरकज अब्दाली मस्जिद को नमाज पंजगाना की अदायगी के लिए खोल दिया गया। मस्जिद इंतजामिया हुकूमत की तरफ से जारी किए गए SOPs पर अमल करने की पाबंद होगी। इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद को मुकम्मल डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ की ताजिर बरादरी का लॉकडाउन खोलने का मुतालबा। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले ताजिर परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से मुकर्ररा वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1200 गाड़ियां बंद। शहरियों को 17 लाख के जुर्माने भी आयद। उधर खानपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकार के साथ धक्कम पहल पर एक दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्तान, बहावलपुर और फोर्ट अब्बास में हुकूमती इमदाद और राशन न मिलने पर शहरी परेशान। चचेरी रोड ब्लॉक, ट्रैफिक जाम। मर्दो ख्वातीन ने धरना दे दिया। बहावलपुर अंदरून फरीद गेट काला धारी मंदिर के रिहायशी भी बाहर निकल आए। कहते हैं मैसेज आ गया, फिर भी रकम नहीं दी जा रही। कभी कहा जाता है थम नहीं लग रहा तो कभी आप अहल नहीं।
रिटेलर ने रसीद तो दे दी लेकिन रकम नहीं दी। एहसास किफालत सेंटर लैया पर पुलिस एहलकार खिदमत खल्क में पेश। सेंटर पर आने वाली बुजुर्ग खातून को सहारा देकर काउंटर पर पहुंचाया। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी और मुआविन खुसूसी रफाकत गिलानी की बेहतरीन कारकर्दगी। वजीर आला पंजाब की जानिब से हनीफ खान पताफी की हौसला अफजाई। कोरोना इंतजामात और मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने का प्लान दे दिया। गंदम खरीदारी मुहिम और दीगर इदारों की मॉनिटरिंग भी जारी रखने की हिदायत। मुश्किल की हर घड़ी में फ्लोर मिल्स हुकूमत के साथ हैं। रहीमिया खान में ज़िलाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास। ओहदेदारान ने कहा कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को हर मर्तबा चोर और स्मगलर बना देती है। फ्लोर मिल्स बंद हो गई तो आटा का बहरान आ जाएगा। फ्लोर मिल्स चलाने या ना चलाने का फैसला लाहौर इजलास से मशरूत कर दिया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने डिवीजन भर की गल्ला मंडियों में गंदम की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं फूड सिक्योरिटी के पेश नजर पहले हुकूमत गंदम खरीदेगी, इसके बाद किसी और को गंदम खरीदने दी जाएगी। पंजाब की गंदम किसी सूरत बाहर नहीं जाने देंगे।